Happy morning students. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. Welcome to our English channel. I am K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. In our last video, we discussed the tight corners, plus 1 English, prose for tight corners, part 1. Today, we are going to discuss about the topic tight corners, part 2. See students, once again I remember the last video. The narrator, E.V. Lucas, Edward Verrall Lucas, the narrator. The narrator and his friend, after their lunch, passed along King Street when his friend persuaded him to look in at the sale room. Once again, the narrator and his friend, after their lunch, passed along King Street when his friend persuaded him to look in at the sale room. The place was full. They were selling Barbizon pictures and making tremendous sums. He had only just 63 pounds in the bank and had not enough securities to borrow the money. The narrator kept bidding just for fun. Every time someone else made a higher bid and the narrator was not caught. Dear students, see this picture. You know this picture? The British farthing 1/4D coin. The British farthing 1/4D coin. From farthing was a unit of currency of 1/4 of a penny. Listen students, from farthing was a unit of currency of 1/4 of a penny. It was minted in bronze which replaced the earlier copper coins. It was used during the reign of 6 monarchs: Victoria, Edward VII and VIII, George V and VI and Elizabeth II, ceased to be legal tender in 1960. Okay. See this picture. Listen students, this 400 guineas in auction. Students, once again see this picture. And for a long time I refers to the narrator. I didn't. And then a picture was put up and a short red-faced man in a new top hat, some well-known dealer who had bought quite a number, electrified the room by starting the bidding at a figure a little higher than any that he had yet given or that anything had reached. What is the meaning, students? Then for a long time he didn't bid. But when a picture was put up, a short red-faced man shocked the room by the way of bidding at a higher value. The narrator guessed that the man might be a dealer as he had bought quite a number of items. Yes. அதாவது ரொம்ப நேரம் ஆன பிறகு ஒரு படம் ஏலத்துக்கு விடுறாங்க. அதில் வந்து புதுசாக ஒரு தொப்பி போட்டிருக்காரு. அது என்ன கலரில் போட்டிருக்காரு அப்படின்னா ரெட் கலரில். எஸ், அவர் ரெட் கலரில். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குட்டையான ஒரு மனிதன். அவர் வந்து ஒரு டீலர், நல்ல பிரபலமான ஒரு வியாபாரி. ஏற்கனவே நிறைய படத்தை இந்த மாதிரி ஏலத்தில் எடுத்திருக்காரு. அவரும் அங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கார். அவர் இதுவரை கேட்காத அந்த ஏலத்தில் விலை அதிகமாக ஒரு டீல் அந்த பிக்சருக்காக அவர் சொல்கிறார். அவர் சொன்ன அமௌண்ட்டு, அந்த ஏலம் கேட்டார் இல்லையா, அவர் கேட்ட அமௌண்ட்டு எல்லாம் அந்த ஹாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு அதிர்ச்சிக்குள்ளாயிட்டாங்க. எலக்ட்ரிஃபைடு அப்படின்னா it means shocked by something unexpected. Yes, புதுசாக ஒரு தொப்பி, நல்ல சிவந்த முகம், குட்டையான ஒரு மனுஷன். அவர் தான் நல்ல பிரபலமான ஒரு வியாபாரி, டீலர் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நம்ம சொல்கிறோம். அந்த ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000 guineas. எஸ், ஆத்தர் இதை பார்த்துட்ருக்கார். சி இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 106. Although the previous lots had run into four figures, they had all been modestly started at 50 guineas or 100 guineas with a gradual crescendo to which I had often been safely contributing. But
no sooner was the new picture displayed than the dealer made his sensational bid. 4,000 guineas he shed. Listen students. The prices for the previous lots were started modestly at 50 guineas or 100 guineas. For those items the narrator had safely raised the bid to a higher price. But when the new picture was displayed, the dealer made his sensational bid for 4,000 guineas. Yes, already you saw this picture, this 4,000 guineas. Yes. I will explain in Tamil meaning. அந்த ப்ரீவியஸ் லாட்ஸ் அப்படின்னா முந்தைய சரக்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 4 இலக்க எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு விற்பனை ஆயிருந்தாலும் அதெல்லாம் குறைஞ்ச தொகையில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அதிக விலைக்கு போகும். அதாவது 50 கினி அந்த நாணயம் அதில் ஆரம்பித்து 100 கினி அப்படிங்கிற பிரிட்டிஷ் நாணயம், 50 கினி நாணயம் அல்லது 100 கினி, அந்த கினி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பிரிட்டிஷ் நாணயம். அதனோட வேல்யூ வந்து 21 சில்லிங்ஸ். அதனோட வேல்யூ 21 சில்லிங்ஸ். இதிலிருந்து ஆரம்பித்து உச்ச நிலை, அந்த கிராஜுவல் கிரெசண்டோ உச்ச நிலையை வந்து அடைஞ்சிருக்கு. கிரெசண்டோ அப்படின்னா ப்ராக்ரஸ் டுவார்ட்ஸ் எ கிளைமேக்ஸ், ப்ராக்ரஸ் டுவார்ட்ஸ் எ கிளைமேக்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெரேட்டரும் ஏலத்தொகையை அப்படியே உயர்த்திக்கிட்டே போகிறார். கான்ட்ரிபியூட்டிங் கிவிங் ஏலத்தொகையை அப்படியே உயர்த்திக்கிட்டே போகிறார். ஆனால் அப்போ தான் அந்த ஒரு புது படம் ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு டிஸ்பிளே காட்டுறாங்க. ஒரு புது படம் ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே காட்டுறாங்க. அடுத்த நொடி அந்த டீலர் அந்த பரபரப்பான ஏலத்தொகையை கேட்டுட்டு 4,000 கினி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த டீலர். ஏற்கனவே அந்த டீலர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த டீலர் ஃபைனலாக ரேட் என்ன சொல்கிறாருன்னா 4,000 கினி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஓகே, see the next paragraph. There was a rustle of excitement and at the end of it I heard my own voice saying, "And 50." Students, all of you listen. And 50. Yes, underline this, very very important. And 50. A terrible silence followed. A terrible silence followed, during which the auctioneer looked inquiringly first at the opener and then at the company generally. There was a muffled sound of excitement in the hall. The narrator raised the bid by 50. Then a terrible silence was prevailing there. The auctioneer looked curiously first at the opener and then normally at the company. அங்கே ரொம்ப அந்த மெல்லமாக சலசலப்பு இருக்குது, சலசலப்புன்னு கூடிய அந்த ஒரு பரபரப்பு இருக்குது. ரஸ்டில் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு பரபரப்பு இருக்குது. அதனோட முடிவில் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது. என்ன சத்தம்னா 50 கூடுதலாக, ஆல்ரெடி 4,000 கினீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீலர் ஏல விடுறாரு. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன், ஒரு வேடிக்கைக்காக நம்ம நெரேட்டர் என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா 50 கூடுதலாக அப்படின்னு சொல்கிறார். அங்கே ஒரு பயங்கர அமைதியாக இருக்குது. அப்போ அந்த ஏலக்காரர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து முதல்ல ஏலம் கேட்டவரையும் ஓப்பனர், அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்தவங்களையும் மெதுவாக அப்படியே பார்வையிடுறாரு. யாருமே பேசலை, சைலன்ஸ், ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. ஒரு ஃபன்காக, வேடிக்கைக்காக ஆட் 15 சொன்னார் இல்லையா நெரேட்டர், அவர் தான் இந்த இப்போ ஃபைனலாக அந்த டீலிங், அந்த ஏலத்தில் முடிவு அவருக்கு தான். அமௌண்ட் கட்டி இவர் தான் எல்லாத்தையும் வாங்கணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இவர் தள்ளப்படுறார். See the next paragraph. To my surprise and horror, the red-faced dealer gave no sign of life. I refers to the narrator. I realized now, as I ought to have, used to need, and there already you know the semi-models known as quasi-models. Ought to, yes. I refers to the narrator. I ought to have done at first that he had shot his bolt. But to the narrator's surprise, nobody else bayed after that. So the narrator was horrified. The red-faced dealer simply kept silence, as if he had exhausted in his biddings. Students, அங்கே மெதுவாக ஒரு சலசலப்பு இருந்துச்சு, அமைதி இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. நெரேட்டருக்கு ஒரு வியப்பு, சர்ப்ரைஸ், அதே சமயம் பயமும் வந்துருச்சு. ஏன்னா வியாபாரி எல்லாமே கப்சிப்னு அமைதி ஆயிட்டாங்க. கேவ் நோ சைன் ஆஃப் லைஃப். யாருமே, மற்ற வியாபாரி யாருமே வாயை திறக்கல. ஆல்ரெடி 4,000 கினீஸில் ஒரு டீலர் சொல்லிட்டு இருந்தார், இவர் ஆட் 50 அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நெரேட்டர். அதனால் 4,050 கினி அமௌண்ட் பே பண்ணி இவர் அந்த பிக்சரை வாங்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு ஆளாயிட்டார். எஸ், இது வந்து இறுதியாக அந்த 3 டைம் கேட்பாங்க இல்லையா, 4,050 4,050 4,050 யாருமே கேட்கல. அப்போ ஃபைனலாக யாருக்கு இந்த டீல் போகுது அப்படின்னா நெரேட்டர். See the next paragraph.
4,050 guineas offered, said the auctioneer, again searching the room. 4,050 guineas and searched the room to check anybody else was interested to bid further. வேறு யாராவது ஆர்வமாக இருக்கீங்களா 4,050க்கு அடுத்தபடியாக அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆக்ஷனர் கேட்குறாரு. ஏழை விடுறாரு இல்லையா, அவர் கேட்குறாரு. எஸ், see the next paragraph. My heart stopped. My refers to the narrator. My heart stopped, my blood concealed. There was no sound but a curious muttered noise from my friend. நெரட்டரோட இதயம் அப்படியே நின்று போகிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம நெரட்டரோட ரத்தம் அப்படியே உறைஞ்சி போயிடுச்சு. அவரோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் இல்லையா, அவர் ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து ஒரு வேடிக்கையாக ஏற்கனவே தன்னோட சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சிரிப்பை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நெரட்டரோட ஃப்ரெண்டு அந்த சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணி மறுபடியும் சிரித்து தன்னோட கேளிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னோட ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு. Yes, see the next paragraph. 4,050 guineas. Any advance on 4,050 guineas and the hammer fell? 4,050 guineas. The auctioneer repeated the bid amount 4,050 guineas and asked any more bid for the picture. There was no response. The hammer bell to indicate that the deal was closed for the highest bid amount of 4,050 guineas. Yes, 4,050 guinea. இதுக்கு மேலே யாராவது கேட்க ஏலத்தொகை முடிவு செஞ்சுட்டாங்க. இதுக்கு மேலே யாருமே கேட்கல. Yes, see the next paragraph. That was a nice pickle to be in. Here was I with 63 pounds. I refers to the narrator. Here was I with 63 pounds. In the world and not 500 pounds worth of securities, the purchaser of a picture which I didn't want. For 4,050 guineas, the top price of the day. Students, the narrator was in a troublesome and difficult situation. He was a man with only 63 pounds and not 500 pounds worth of securities. In this status, he was the purchaser of a picture, while he didn't want for a top price of 4,050 guineas. He unwittingly got into a mental tight corner. Tight corner means difficult situation. He could not find ways as how to raise such a huge amount. Yes, students, அந்த சரியான ஒரு சிக்கலில் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன், நைஸ் பிக்கல் டு பிகின், சரியான சிக்கலில் நம்ம நெரட்டர் மாட்டிக்கிட்டாரு. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே பேங்க்கில், அவருக்குன்னு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே பேங்க் அக்கௌண்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்தா 63 பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. 500 பவுண்டுகளுக்கு கூட அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பிணை பத்திரம் கிடையாது. ஸோ தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார் நெரேட்டர். அதுவும் 4,050 கினி பணத்துக்கு அவரால் கண்டிப்பாக சாத்தியமே இல்லை, அது ரொம்ப ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு. எஸ், ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு தொகை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன், Turning for some kindly support to my friend, I found that he had left me, but not, as I feared at the moment, from baseness, but as I afterwards discovered, in order to find a remote place in which to lean against the hall and laugh. Yes, ஆறுதல், அவர் மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் தேவைப்பட்டது. அந்த ஆறுதலை தேடி அவரோட நண்பர் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸில் திரும்பி பார்க்குறார் நெரேட்டர். அந்த டைம்லிங்கில் நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்டு அங்கேருந்து நகர்ந்து போயிட்டார். ஒரு செகண்ட் அப்படியே பயந்தபடி, கொஞ்சம் அந்த இழிவான ஒரு நோக்கத்துடன், பேஸ்னஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவருக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா, அவர் பின்னாடி அவர் விட்டு நகர்ந்து போயிட்டார் நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்டு. ஏன் நகர்ந்து போயிட்டார் அப்படின்னா, அவர் கொஞ்சம் அந்த செவுத்தில் சாஞ்ச மாதிரி நல்லா வயிறு குலுங்க சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நெரேட்டர் விட்டுட்டு நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்ட் அப்படியே நகர்ந்து போயிட்டார். லீன் அகெயின்ஸ்ட் த வால். எஸ், வயிறு குலுங்க அந்த செவுத்தில் சாஞ்சிட்டு நெரேட்டரை நினச்சிட்டு நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்ட் சிரிச்சிட்டே இருக்காரு. ஓகே, see the next paragraph. Yes, stunned and dazzled as I was, I pulled myself together sufficiently to hand my card nonchalantly to the clerk who came for the milliner. Yes, கோடீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, milliner. Yes, milliner collectorate's name. And then I set to pondering on the problem what to do next.
Picture after picture was put up and sold, but I saw none of them. I was running over the names of uncles and other persons from whom it might be possible to borrow, but wasn't. Wondering if the money lenders who talked so glibly about note of hand only really mean it. Speculating on the possibility of confessing my poverty to one of the Christie staff and having the picture put up again. That was the best way. And yet, how would I do it after all the other bits I had made? The staff looked so prosperous and unsympathetic, and no one would believe it was a mistake. A genuine mistake of such a kind would have been rectified at once. Students, the narrator was shocked and confused. He was thinking on the problem what to do the next. So many pictures were sold after that, but he didn't see any of them. He was recollecting the names of his uncles from whom he could borrow. He was curiously to know whether the money lenders who would talk so nicely about the promissory notes would also give loan in a decent way. He was also thinking about the possibility of asking Christie staff if it was feasible to put up the picture for a resale. He thought it as the best way. Yes, the staff looked unsympathetic. The narrator felt that no one would believe that his bidding without sufficient amount was just a mistake. A genuine mistake of such type would have been rectified immediately. Yes, தகச்சு போய் ஸ்டன்னட் அண்ட் டேஷ்டு தகச்சு போய் நம்ம நரேட்டர் நிற்கிறாரு. அந்த சமயம் போதுமான அளவுக்கு சஃபிஷியன்ட்லி கொஞ்சம் அப்படியே சுதாகரித்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நான்சென்ட்லி அமைதியாக அந்த கோடீஸ்வர அந்த அரும்பொருட்கள் சேகரிப்பவராக மில்லியனர் கலெக்டர் அவர் வரார். அந்த எழுத்தரிடம் பக்கத்தில் வந்துட்டு அந்த முகவரி சீட்டை கொடுக்குறார். இவர் வந்து மில்லியனர் மற்றவங்களாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ரைட்டர் அப்படியே நம்ம நரேட்டர் வந்து மில்லியனர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த முகவரி சீட்டை கொடுத்து ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்க. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனை பற்றி தீவிர சிந்தனை அவரோட நரேட்டரோட மனசில் ஓடிட்டுருக்கு. ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே பிக்சர்ஸ் அப்படியே ஏலத்தில் விட்டுட்டே இருக்காங்க. பட் இவர் வேறு எந்த பிக்சரையும் பார்க்கல. இவரோட மைண்டு ஃபுல்லாக அவரோட அன்கல் இல்லைனா மற்ற ரிலேஷன்ட்ட நம்ம எப்படி கடை வாங்கலாம், பாசிபிள் டு பாரோ, அப்படி கடை வாங்குறதுக்கு நமக்கு ஏதோ சாத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. அந்த அன்கிளோட நேம் மற்ற ரிலேஷனோட நேமெல்லாம் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. ஆனால் அப்படி யாருமே அவர் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அதான் கடன் பத்திரத்தில் கையெழுத்து மட்டும் போட்டால் போதும் பணம் தர்றேன் அப்படின்னு இனிக்க கிளிப்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிளிப்லி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்ரியோட மீனிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்மூத்லி பட் நாட் சின்சியர்லி. கிளிப்லி மீன்ஸ் ஸ்மூத்லி பட் நாட் சின்சியர்லி. எஸ், கடன் பத்திரத்தில் ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டால் போதும் பணம் தந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இனிக்கு அந்த கிளிப்லி பேசுவாங்க இல்லைங்களா, கடன் கொடுக்குறவங்க அப்படி பேசுவாங்க. அவங்க உண்மையிலேயே அப்படி கொடுப்பாங்களா, இல்லை இந்த கிறிஸ்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏலச்சீட்டு வந்துட்டு அந்த கடைக்காரர் இருக்கார் இல்லையா, கிறிஸ்டீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடைக்காரர்கிட்டே போயிட்டு தன்னோட ஏழ்மையான நிலையை அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபெஸிங் மை பாவர்ட்டி, மை ரெஃபர்ஸ் டு த நெரேட்டர், என்னோட ஏழ்மையான சுச்சுவேஷன் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் தன்னோட ஏழ்மை நிலையை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த படத்தை ஏலத்துக்கு விட சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் யோசிச்சுட்டு இருக்கார். ஸ்பெகுலேட்டிங் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தன்னோட நிலைமையை போய் ஓப்பனாக சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் இந்த படத்தை ஏலத்துக்கு விடலாமா அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் யோசிக்கிறாரு. அது ரொம்ப சிறந்த வழி. ஆனால் இத்தனை தடவை ஏலம் கேட்டுட்டு எப்படி இதை போய் நம்ம அவங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும்? அங்கே ஒர்க் பணி புரியுறாங்க இல்லையா, அவங்க ப்ராஸ்பரஸ் வசதியானவர்களும் இரக்கமே இல்லாதவர்களும் அங்கே இருப்பாங்க. அன்சிம்பத்தட்டிக் பர்சன்லாம் அங்கே இருப்பாங்க. ஏதோ தவறுதெல்லாம் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் யாரும் அங்கே நம்ப மாட்டாங்க. எஸ், இது வந்து உண்மையான தவறு, ஜென்யூன் மிஸ்டேக்கு அப்படின்னா அது அப்போவே சரி செஞ்சுருக்கணும் இல்லையா, would have been rectified at once. Yes. Okay student, see in your text page number 107. Meanwhile, the sale came to an end, and I stood on the outskirts of the little knot of buyers round the desk who were writing checks and giving instructions. Naturally, I prepared to be the last. It was there that I was joined by my friend, but only for a moment. For at a look at my
face, he rammed his handkerchief in his mouth and again disappeared. Vanish means disappeared. Yes. Alone, I was to dream this awful weird. I have never felt such a fool or had cold feet in all my life. I refers to the narrator. I believe I should have welcomed a firing party. Yes, students. மீன்வைல் அதே சமயம் ஏழை விற்பனைக்கு முடிவுக்கு வருது. படங்களை வாங்கினாங்க இல்லையா, சின்ன சின்ன கூட்டமாக சின்ன சின்ன கூட்டமாக அந்த ஏலக்காரரை சுற்றி மேஜையை சுற்றி நின்றுட்டு அந்த செக்கை வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே வந்துட்டு நெரேட்டர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நின்றுட்டே இருக்கார். ரொம்ப கொஞ்சம் தள்ளி ஓரத்தில் நின்றுட்டுருக்காரு. இயற்கையிலேயே அவர் கடைசி ஆளாக இருக்கிறத அப்போ தான் லைக் பண்ணுறாரு. அப்போ அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து நம்ம நெரேட்டர் கூட ஜாயின் பண்ணுறார். ஒரு செகண்ட் மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணுறாரு. ஏன்னா நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்டு வந்து தன்னோட ஃபேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் கர்ச்சீப்பால் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சிரிச்சு மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, சிரிச்சுட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாரு. ஸோ தன்னந்தனியே நெரேட்டர் மட்டும் அந்த பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையை நினச்சி அப்படியே நடுங்கிட்டு இருக்காரு. ட்ரீ திஸ் ஆஃபுல் வியர்டு, பயங்கரமான சூழ்நிலையை நினச்சி அப்படி நடுங்கிட்டு இருக்காரு. இதுவரை அவர் இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனத்தை லைஃப்பில் செஞ்சதே கிடையாது. பயந்து எதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பயந்துக்கிட்டதும் கிடையாது. ஒரு துப்பாக்கியால் சுட்டு கொல்லக்கூடிய அந்த படையை கூட வரவேற்கலாம். இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து தள்ளப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி நெரேட்டர் ஃபீல் பண்ணுறார். ஓகே, see the next paragraph students. And then the unexpected happened and I realized that a carrier of rectitude sometimes has rewards beyond the mere consciousness of virtue. A voice at my ear suddenly said, "Beg pardon." Students, did you see the film Bhaskaran? The word given, pardon. That hero also thought pardon like that. Yes, beg pardon. Beg pardon, sir. But was you the gent that bought the big dog with me? Listen, students. Then an unexpected happened. The narrator realized that honesty would have rewards. He heard a voice which encouraged him if he was the man who bought the big painting painted by the artist Daubigny. Yes. அப்போ எதிர்பாராத அந்த ஒரு நடந்துச்சு. என்னென்னா அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஹேப்பண்ட். வாழ்க்கையில் நேர்மையாக நடந்தோம் அப்படின்னா கேரியர் ஆஃப் ரெக்டிடியூடு, ஒரு நல்வினை விர்ச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த நல்வினை உணர்வுகளை கடந்த அந்த ஒரு வெகுமதி கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நெரேட்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், ரியலைஸ்டு. ஒரு குரல் வந்து நெரேட்டர் கேட்குது. என்ன அப்படின்னா, சாரி, என்னை மன்னிச்சிக்கோங்க, சாரி, நீங்கள் தானே அந்த பெரிய டாபிக்னி படத்தை வாங்கினீங்க அப்படிங்கிற ஒரு குரல் வந்து நெரேட்டரை பார்த்து கேட்குறாங்க. See the next paragraph students. I admitted it. ஆமாம், நான் தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் சொல்கிறாரு. Well, listen students. Well, the gent who offered 4,000 guineas wants to know if you will take 50 guineas for your bid. Then the person informed him that the gentleman dealer who was the first bidder for the picture with 4,000 guineas wanted to know if the narrator would take 50 guineas and withdraw his claim on the picture. அந்த வாய்ஸ் யாரோட பிக்சர்துன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா கைஸ்? அதாவது அந்த டீலர் ஒரு ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசணும் இல்லையா, அவர் 4,000 guineas அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிக்சருக்கு ஏழை சொன்னார். நம்ம நெரேட்டராக தான் அதோட ஆட் 15 சொல்லி ஏலத்தை தனக்கு பக்கம் கொண்டு வந்தார் இல்லையா. ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன அந்த 4,000 guineas அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன் வந்து நெரேட்டர்கிட்ட என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, அந்த பிக்சர் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதாவது அந்த படத்துக்கு 4,000 guinea ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்களே, அதோட ஒரு 50 guinea நான் சேர்த்து கொடுக்குறேன், அந்த படத்தை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன் நெரேட்டரை பார்த்து கேட்குறாரு. See the next paragraph. If ever a messenger of the high gods wore a green bise abroad and spoke in husky hackney tones, this was he. I could have embraced him and wept for joy. Would I take 50 guineas? Why, I would have taken 50 farthing. The man, அந்த நெரேட்டர்கிட்ட பேசின அந்த மேனை பற்றி இப்போ நான் ஒரு இமேஜின் பண்ணுறார் நெரேட்டர். அவ்வளோ கடவுளே அனுப்பின ஒரு தூதனாக அந்த பர்சனை நினைக்கிறார் நெரேட்டர். த மேன் ஓர் எ க்ரீன் அப்ரான். அந்த பர்சன் வந்து நின்னார் இல்லையா, அந்த பர்சன் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸில் இருக்கார் அப்படின்னா, த மேன் ஓர் எ க்ரீன் அப்ரான் மேடு பை கோஸ் உள்ளன் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்போக் இன் ஹஸ்கி ஹாக்னி டோன்ஸ்.
The narrator regarded him as a messenger of the high gods. He felt that he would have embraced him and wept for joy. He wondered why he would take 50 farthing. He considered 50 guineas was a very low offer. Yes. மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுள்கிட்டருந்து வந்த தூதுவன் மெசஞ்சர், கடவுள்கிட்டருந்து வந்த தூதுவன் அந்த பச்சை கலரில் அந்த மேலாடை ஷர்ட் போட்டிருக்காரு. லண்டனில் கிழக்கு திசை முடிவில் இருக்க அந்த லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் பேசுகிறாரு. ஹஸ்கி அந்த கரகரத்தை ஒரு குரலில் பேசுகிறார் அந்த பர்சன். அவர் அப்படியே வந்து ஒரு எம்ப்ரேஸ்டு, அவரை ஹக் பண்ணிவிட்டு ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கணும் அப்படிங்கிற அளவு நம்ம நேரத்தோட மைண்டு சொல்லுது. 50 கினி காசு வந்துட்டு வாங்கிக்கலாமா, அந்த ஃபாதிங், அந்த 50 பைசான்னு சொல்ல ஃபாதிங், கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீன் வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம். அவர் அதிகமாக கொடுத்தாருன்னா நம்ம 4050 கினிஸ் கொடுத்தாருன்னா அதை வாங்கிட்டு இந்த பிக்சரை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனநிலைமைக்கு நெரேட்டர் வராரு. See the next paragraph. But how near the surface and ready, even in the best of us, is the worldly gill? Is that the most he would offer? I had the presence of mind to ask. Listen students, he was of the opinion that even among the best people in the world, there are cunning people. He had the presence of mind to ask more. So he asked the messenger if the dealer would offer some more money. Yes. ஸோ இவர் வந்து மனசுக்குள்ளே நினச்சாலும் நம்மளை மிக சிறந்தவர்கள், இப்படியும் ஒரு சிறந்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க, அவ்வளவுதான், அவரை அதிகம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டில் அவரே யோசிச்சு கேட்குறார். இப்படிப்பட்ட நம்மளையும் சிறந்தவர்களை கூட இந்த ஒரு சிலர் வந்து ஏமாத்துறாங்க. ஸோ நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த அமௌண்ட்டை விட அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக கொடுப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நேரட்டர் யோசிச்சு பார்க்குறாரு. It's not for me to say, he replied. No harm in trying for a bit more, is there? The messenger replied that he could not tell about it. He continued further and told that there was no harm in asking more money from the dealer. எஸ், அதை நான் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தூதுவன் சொல்கிறாரு. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் கேட்குறதுல தப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அந்த மெசஞ்சர்கிட்ட நம்ம நேரக்டர் என்ன கேட்குறாருன்னா 100 கொடுக்க சொல்லுங்கள். ஏற்கனவே 54,000 அந்த 50 கினி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நான் கொஞ்சம் சேர்த்து கேட்குறேன் நேரக்டர். எஸ், சி த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Tell him I will take 100, I said, and I got it. Yes. The messenger replied that he could not tell about it. He continued further and told that there was no harm in asking more money from the dealer. Already you know. Then the narrator asked him to tell the dealer that he wanted to have 100 guineas and thereby he would withdraw his claim on the picture. Finally, the narrator got the amount. Finally, narrator amount எவ்வளவு வாங்கியிருக்காருன்னா 4,100 guineas. Yes. See the next paragraph students. When I found my friend, I was laughing too, but he became grave at once on seeing the check. Well, I'm hanged, he said. Of all the luck, well, I'm hanged. When he found his friend, yes, he too was laughing. The narrator too was laughing, but after seeing the check, his friend became serious. He told that he was confounded. He surprised about the luck that favored the narrator. Yes. இப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம நெரேட்டர் பக்கத்தில் வந்துடுறாரு. எஸ், நெரேட்டரை இப்போ சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நெரேட்டரை பார்த்துட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு சிரிச்சார் இல்லையா, அந்த செக் கொடுப்பாங்க 4,100 செக்கை வந்து அந்த பர்சன்ட்டு நெரேட்டர் வாங்கிட்டாரு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே என்ன நினைக்கிறாருன்னா, எவ்வளோ ஒரு அதிர்ஷ்டம் லைஃப்பில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் நினைக்கிறார். ஓகே, see the next paragraph. This is the last paragraph in this prose. Then he said, don't forget that if it hadn't been for me, you wouldn't have come into Christie's at all. I shall never forget it, I said. It's indelibly branded in letters of fire on my heart. My hair hasn't gone white, has it? Students, then he told the narrator, then the narrator's brother told the narrator not to forget that. Yes, he would not have come into the auction hall if he had not taken him.
So it was because of him that the narrator earned 100 guineas. The narrator replied that he would never forget, and that was inscribed on his heart in letters of fire, which could not be rubbed out or removed. He indirectly points out the selfishness of his friend as he deserted him at the crucial horse. The narrator expressed that his hair had not gone white. He got relieved from his mental tight corner. Yes, listen students. அதுக்கப்புறம் நெரேட்டர் சொல்கிறாரு கிறிஸ்டிஸ் கடைக்கில் நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்ட் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அந்த கிறிஸ்டிஸோட கடைக்கு அந்த ஏழை விடக்கூடிய இடத்துக்கு நான் இருக்கிறதுனால தானே உன்னால் வர முடிஞ்சுது, இதனால் நீ என்னைக்கு இதை மறந்துடாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு நெரேட்டர் சொல்கிறார், நான் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன், ஏன்னா அழிக்க முடியாமல் இன்டெலிபிளி எப்போவுமே என்னோட இதயத்தில் அழிக்க முடியாத நெருப்பிழத்தினால் சூடு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நான் இன்சிடெண்ட்டை கற்றுக்கிட்டேன். என்னோட முடி அப்படி ஒன்றும் பயத்தால் வெளுத்து போயிடாது அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டரோட ஃப்ரெண்டை பார்த்து சொல்கிறாரு. நெரேட்டருக்கு லைஃப்பில் கிடைச்ச அந்த டைட் கார்னர்ஸ், டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனை அழகாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் திஸ் ப்ரோஸ் glossary meaning is very very important. Yes, students, electrified means shocked by something unexpected. Crescendo means progress towards a climax. Congealed, yes, concealed, thickened as if frozen, yes, through fear like that. And smothered, suppressed. Nonchalantly, it means nothing but unconcernedly. And glibly, smoothly but not sincerely. Note of hand, promissory note. Rectitude, honesty or good behavior. Farthing, as low as a paisa. Base, coarse woolen material. And gill means cunning character. Indelible, cannot be rubbed out or removed. Indelible means nothing but cannot be rubbed out or removed. Yes, students, in this prose tight corners and in this glossary meanings and important textual questions in your text page number 106 and 107 having important textual questions. Study well. Finally, I ask two questions. Why did the friend desert the narrator a second time? The friend deserted the narrator a second time because he thought that he will have to pay the money. He didn't want to get involved in it. Once again, the friend deserted the narrator a second time because he thought that he will have to pay the money. He didn't want to get involved in it. Yes, students, see the question. How does the narrator describe the man who approached him? The narrator described the man who approached him as a messenger of the high gods who wore a green baize apron and spoke in a husky cockney tone. Yes. Thank you students. Thank you to one and all. Presented by K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vithi Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam.